ओम शांति 29 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे निजर सुरक्षा पाई विकार रूपी मायार पंजारू सर्वदा मुक्त होई रहिबाकु हेबो। देह अभिमान रे केबे हेले आस नाही। निजर सुरक्षा पाई विकार रूपी मायार पंजारू सर्वदा मुक्त होई रहिबाकु हेबो। देह अभिमान रे केबे हेले आस नाही। प्रश्न पुण्यात्मा हेबा पाई बाबा सबु पिलामानंकु केउ मुख्य शिक्षा देउछंती? पुण्यात्मा हेबा पाई बाबा सबु पिलामानंकु केउ मुख्य शिक्षा देउछंती? उत्तर बाबा कहउछंती पिलामाने जदि पुण्यात्मा हेबार अछि तेबे एक रे सर्वदा श्रीमतरे चालुथाओ। जोगर यात्रा रे केबे भी अवहेला कर नाही। दुई रे आत्म अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करी काम महाशत्रु उपरे विजय प्राप्त कर। पुण्यात्मा होई एही दुख धामरु पारी करी सुख धाम को जीवा पाई एहा ही उपयुक्त समय। ओम शांति। बाबा ही प्रतिदिन पिलामानंकु पचारुछंती शिव बाबांक पाई एपरि कुहाजिब नाही आत्मार रचयिता। आत्मा माने तो अनादि, बाबा मध्य अनादि। एही समय रे बाबा एवं दादा दुई जण अछंती जे कि पिलामानंकु पालना देउछंती। केते संतान अछंती जेउ मानंकु पालना देबाकु पड़ी थाए। जण जणकर हिसाब रखिबाकु पड़ी थाए। जेपरि लौकिक पितांकु मध्य चिंता रही थाए ना। भाबी थांती जे आम पिलाटी भी एही ब्राह्मण कुल को आसीगले भल हेबो। आम पिला माने भी पवित्र होई पवित्र दुनिया को जांतु। पुराना दुनिया रे मायार नाल रे बही न जांतु। अविनाशी पितांकु पिला मानकर चिंता रही थाए। केते सबु सेंटर अछि केउ पिलांकु केउठी को पठा जिवो जेपरि कि निरापद रे रही परिबो। आजिकाली निरापद रे रहिबा मध्य मुश्किल अटे। दुनिया रे कोनोसी प्रकारर सुरक्षा नाही। स्वर्ग रे तो प्रत्येक सुरक्षित, एठारे काहार भी सुरक्षा नाही। केउठी ना केउठी विकार रूपी मायार कबल रे छंदी होई जाउछंती। तुम आत्मा मानंकु एठारे शिक्षा मिलुछि। सत्यर संग मध्य एहिठारे हेउछि। एहिठारे ही दुख धाम को पार करी सुख धाम को जीवाकु हेबो। काहेकि ना एबे पिला माने जानी गले जे दुख धाम कौन सुख धाम कौन। वास्तव रे एहा एबे दुख धाम अटे। आमे बहुत पाप करिछु एवं सेठारे पुण्य आत्मा माने ही रही थांती। एबे आमको पुण्य आत्मा हेबाकु पड़िबो। एबे तुमे प्रत्येक निजर 84 जन्मर इतिहास भूगोल को जानीगल। दुनिया रे केही भी 84 जन्मर इतिहास भूगोल को जानी नाहंती। एबे बाबा आसी पूरा जीवन कहानी बुझाउछंती। एबे तुमे जानुछ बाबांको मने पकाई आमको पूरा पुण्य आत्मा हेबाकु पड़िबो। अवहेला करिबा कारणरु एइथिरे ही बहुत धोखा खाई थांती। बाबा कहउछंती जे एही समय रे अवहेला करिबा भल नुहे। श्रीमत पालन करिबा उचित। सेथिरे मध्य मुख्य कथा हेउ कहउछंती एक तो बाबांकर स्मृति रे रुह। द्वितीयतः काम महाशत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। बाबांको समस्ते डाकुछंती काहेकि ना तांकठारो शांति एवं सुखर संपत्ति आत्मा मानकु मिली थाए। पूर्वरु देह अभिमान रे थिले तेणु किछि जणा पडु नथिला। एबे पिला मानकु आत्म अभिमानी करा जाउछि। नुआ मानकु प्रथमे लौकिक और द्वितीय रे पारलौकिक बाबांकर परिचय दियो। अविनाशी बाबांक ठारू स्वर्गर और लौकिक पितांक ठारू नरकर भाग्य प्राप्ति हुए। पुत्र साबालक हेले संपत्तिर हकदार होई थाए। जेबे ज्ञान आसी थाए पुणी धीरे धीरे मायार अधीन होई जाई थांती। ताहा सबु हेला रावण राज्यर नीति प्रथा। मान तुमे माने जानुछ एही दुनिया बदलुछि। एही पुराना दुनियार विनाश हेउछि। केवल गीतारे ही विनाशर वर्णना रहिछि। आउ कौनसी शास्त्र रे महाभारत महाभारी लड़ेईर वर्णना नाही। गीतार समय हेउछि एही पुरुषोत्तम संगम युग। गीतार युग अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना। गीता ही हेउछि देवी देवता धर्मर शास्त्र। तेणु एहा हेउछि गीतार युग। जेबे कि नुआ दुनिया स्थापन हेउछि मनुष्यंकु मध्य बदलिबाकु हेबो। मनुष्यरु देवता हेबाकु पड़िबो। नुआ दुनिया रे निश्चित दैवी गुणधारी मनुष्य आवश्यक ना। एही सबु कथा को दुनिया जानी नाही।
ସେମାନେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଶିଖିଲେ କେଉଁଠାରୁ? ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ନାମୀଗ୍ରାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ, ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସେବା କିପରି ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ବୁଝିବେ ଯେ ଏମାନେ ତ ସଚ୍ଚା ଅଟନ୍ତି, ବାକି ଦୁନିଆ ତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟର ନୌକା ଦୋହଲି ଥାଏ। ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ତୁମେ ହେଲ ନୌକା ଯିଏକି ପାରି ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ମାୟାବୀ ଦୁନିଆରୁ ପାରି ହେବାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ ଦେହ ଅଭିମାନର, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ କରିଛି। ତେଣୁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହା ବହୁତ କଡ଼ା ତୋଫାନ ଅଟେ। କେହି ତ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି କହ୍ନେୟା। ଏତେ କନ୍ୟାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଥିବେ। ଦେହଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଏତେ କନ୍ୟା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ପାଟରାଣୀ ହେଉଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ୟାଦର ଚାର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହାର 5 ଘଣ୍ଟାର, କାହାର 2-3 ଘଣ୍ଟାର ବି ଚାର୍ଟ ଆସୁଛି। କେହି ତ ଚାର୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ୟାଦର ଯାତ୍ରା ତ ଏକା ଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କେଉଁ ପଦ ପାଇପାରିବି, ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି କାହିଁକି ରହିବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ବିକର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୱରେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସନ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ପୁଣି କିଏ କେଉଁଠି ରହିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶନ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ବୌଦ୍ଧୀମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଏଠାରେ ମିଶନ ଅଛି ନା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହୋଇଯାଇଛୁ। ତୁମ ପାଖକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ବେଶୀ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ଯେପରି ବାବା କହିଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସେବା କର। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବି କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭିତରେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାଥିରେ ଆସିଛୁ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଦେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କିପରି କରୁଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ନା। ରାତ୍ରି ଅଛି ତ ଦିନ ବି ଅଛି। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବି ଅଛି ନା, କ୍ୟା କୌତୁକ ଦେଖା। ମାଟିର ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ି ଶୃଙ୍ଗାର କରି ତାହାର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ପୁଣି ମନ ଏପରି ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଯେ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯିବା ପରେ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କରି ପାଣିରେ ଡୁବେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ନଦୀ ତ ସର୍ବଦା ବହି ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଯମୁନାର କୂଳ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ରାସ ବିଳାସ ଆଦି କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଥାଏ। ତୁମକୁ ହିଁ ଯାଇ ଏସବୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ କେହି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ
ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସେ। ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ଘର ତିଆରି କରିବି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖିଆଲ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହେବୁ। ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ହେଉଛି ମୂଳ ବତନ। କେତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ପରନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏଭଳି ଅଭିନୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା ହେଉଛି। ଏବେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ବାସ୍, ଘର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ହିଁ ମନେ ରହୁ। ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜର କାରଖାନା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ଦେଖ, ବିର୍ଲା, ତାଙ୍କର କେତେ କାରଖାନା ଆଦି ଅଛି। ଦିନ ସାରା ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଖିଆଲରେ ରହୁଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ହେଲା ମାତାମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ। ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛ। ଏହାକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହି ମରିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି। ମନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଜୀବଦଶାରେ ମରି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରର ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ତ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲେ ତ ପୁଣି ଲଢ଼େଇ ବି ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନା, ଆମେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ ତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ପଇସା ଆଦି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ସବୁ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ପାଇଁ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଇସା ବି ବହୁତ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା। ଏଠାରେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସାହୁକାର ହେଉଛ। ଯେତେ ବଡ଼ କହିବ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଯାହାର ବହୁତ ଧନ ଅଛି ସେ ପୁଣି ବହୁତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ନା, ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ସାଧାରଣ ଗରିବ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ସାହୁକାର କେବେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଆମର କୁଳ ସୁଖରେ ଚାଲୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେହି ଘରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ପୁଅ ନାତି ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ। ଯେପରି ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ତ ହେବେ ନାହିଁ। ରାଜତ୍ୱ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ତ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥାଅ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖ ଧାମ। ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛୁ। ସେମାନେ ସବୁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମନେ ରଖ। ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବା ଦରକାର ନା। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା। ପୁଣି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁଣି ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ।
एथिरे संदेह करिवार कौन अछि? आमे बीके माने राजयोग शिखुछु, आमे कौन मिछ कहूछु? काहाको एही भली संशय आसिले बुझाइबा दरकार जे एहा तो पाठ पढ़ा अटे। विनाश सम्मुखरे छिड़ा होइछि। आमे हेउछु संगम जुगी ब्राह्मण चुटी। पिता ब्रह्मा अछंती तो निश्चित ब्राह्मण भी रहिबा दरकार। तुमको मध्य बुझा जाइछि, तेणु तो तुमे निश्चय करिछ। बाकी मुख्य कथा हैला बाबांको मने पकाइबा। एथिरे ही विघ्न पड़ी थाए। निजर चाट देखु थाओ, केते समय बाबांको याद करुछि, केते दूर खुशीर पारा चढ़ुछि। एही आंतरिक खुशी रहिबा दरकार जे आमको बागबान पतित पावनंकर साथी मिलिछि। आमे शिव बाबांको सहित ब्रह्मा बाबांको द्वारा हाथ मिलाउछु। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, निज घर एवं राजधानी को मने पकाई अपार खुशी रे रहिबाकु हेबो। सर्वदा एही कथा मने रहु जे एबे आमर यात्रा शेष होईछि। आमे निज घर को जाउछु, पुणी राजधानी रे आसीबु। निज घर एवं राजधानी को मने पकाई अपार खुशी रे रहिबाकु हेबो। सर्वदा एही कथा मने रहु जे एबे आमर यात्रा शेष होईछि। आमे निज घर को जाउछु, पुणी राजधानी रे आसीबु। 2 नंबर पॉइंट, आमे ब्रह्मांक द्वारा शिव बाबांक सहित हाथ मिलाउछु। सही बागवान अर्थात बगीचार मालिक आमको पतितरु पावन करुछंती। आमे एही पाठ पढ़ा द्वारा स्वर्गर पाटराणी हेउछु। एही भाग्यर आंतरिक खुशी रे रहिबाकु हेबो। आमे ब्रह्मांक द्वारा शिव बाबांक सहित हाथ मिलाउछु। सेही बागवान अर्थात बगीचार मालिक आमको पतितरु पावन करुछंती। आमे एही पाठ पढ़ा द्वारा स्वर्गर पाटराणी हेउछु। एही भाग्यर आंतरिक खुशी रे रहिबाकु हेबो। वरदान, 3 प्रकारर विजयर पदक प्राप्त करुथिबा सदा विजयी आत्मा हुओ। 3 प्रकारर विजयर पदक प्राप्त करुथिबा सदा विजयी आत्मा हुओ। विजय मालारे नंबर प्राप्त करिबा पाई प्रथमे स्व उपरे विजयी हुओ, तापरे समस्तंक उपरे विजयी हुओ, तापरे प्रकृति उपरे विजयी हुओ। एही 3 प्रकारर विजयर पदक प्राप्त हेले जाई विजय मालार दाना होई परिबो। स्व उपरे विजयी हेबा अर्थ निजर व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव एवं शुभ भावनारे परिवर्तन करिबा। जेउ माने एही भली स्व उपरे विजयी होई जांती, सेमाने अन्य मानक उपरे मध्य विजय प्राप्त करि नियंती। प्रकृति उपरे विजय प्राप्त करिबा अर्थ हेला वायुमंडल वातावरण एवं स्थूल प्रकृतिर समस्या गुड़िक उपरे विजयी हेबा। स्लोगान, निजर कर्मेंद्रिय मानक उपरे संपूर्ण राज्य करिबा वाला ही सच्चा राजयोगी अटंती। निजर कर्मेंद्रिय मानक उपरे संपूर्ण राज्य करिबा वाला ही सच्चा राजयोगी अटंती। अव्यक्त इशारा, जदि सहज योगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुओ। तुम मानकु ज्ञान सहित सच्चा आत्मिक स्नेह मध्य मिलिछि। सेही आत्मिक स्नेह ही तुमको प्रभुंकर करि देइछि। एठारे सबु पिलांकु डबल स्नेह मिलुछि। गोटिए हेला बाबांक ठारु आउ गोटिए हेला दैवी परिवार ठारु। तेणु स्नेहर अनुभव ही तुम मानकु परमात्मा ज्योति उपरे स्वाहा हेउथिबा पतंग करि देइछि। स्नेह ही चुंबक भली कार्य करुछि, जहा द्वारा तुमे माने प्रभुंकर बाणी सुनिबा पाई मरिबा पाई मध्य प्रस्तुत होई जाइथांती। संगम जुगरे जेउ माने सच्चा स्नेह बदलरे बंची थाउ थाउ मरी थांती, सेही माने ही स्वर्ग को जांती। ओम शांति।